नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलते जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध चारिड़े खईजा माति आपण मैंने सतर्क रुहतु निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर सरकार देले खुशी खबर पुणी 5 लाख जमाकारी मिल चिटफंड टंका आसला खुशी खबर सेपटे मिल चिटफंड टंका क्षुद्र जमाकारी फेरी पाइबे चिटफंड टंका चिटफंड क्षतिग्रस्त क्षुद्र जमाकारी मिल टंका आसंता 3 ରୁ 4 मास भितर आउ 5 लाख जमाकारी मिल टंका बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर शरदाबाली दोला चकटा मृतकों परिवार को भेटी सहायता राशि प्रदान कले मंत्री शरदाबाली दोला चकटा घटन मृत महिला परिवार को मिला सहायता खोर्धार मृत महिला बासंती साहू को आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर 25 लाख टंकार आर्थिक सहायता राशि प्रदान कले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्र मृतक हेले बोलोगोड़ा थाना गोवर्धनपुर गाँव बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आसंता 14 ओडिशा आसंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता 14 ओडिशा आसंती महामहिम राष्ट्रपति 15 तारिख रेभेन्सा विश्वविद्यालय 13तम समावर्तन उत्सव एवं अन्य 2टी कार्यक्रम जोगदेवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यह उत्सव राष्ट्रपति अन्य विशिष्ट व्यक्तिविशेष जोगदेवार कार्यक्रम रही उत्सव 2023 2024 एवं 2025 शिक्षावर्ष 150 जन पीएचडी छात्री को डिग्री और सर्टिफिकेट प्रदान करा 3 वर्षर मोट 6 जन कृति छात्र छात्री को बेस्ट ग्रेजुएट भाव में स्वर्ण पदक प्रदान करा सूचना मिली। परवर्ती खबर प्रबल वर्षा धोईगला जबान नदीर अस्थायी पोल 5 पंचायत बाह्य जगत विच्छिन्न कोरापुट जिला दशमंतपुर ब्लॉक अंचल प्रबल अति प्रबल वर्षा होता एथिरे विभिन्न नदी नालर जलस्तर वृद्धि पाई बेले दशमंतपुर ब्लॉक सदर महकुमा स्थित पीएचडी कार्यालय सम्मुखें थिबा जबान नदीर अस्थायी पोल धोई देखा मिली एथिरे 5 पंचायत बाह्य जगत विच्छिन्न होता जमापड़ी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर घूर्णिबलय प्रभाव में आसंता 6 जाए राज्य में वर्षा संभावना 7 रु कम वर्षार परिमाण घूर्णिबलय प्रभाव में आसंता 6 तारिख जाए राज्य में वर्षा लगी रही उत्तर पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा हम आज उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा हमार संभावना रही 7 रु वर्षार परिमाण सामान्य कम केतक स्थान में बिजुली सह घड़घड़ी वर्षा संभावना रही एने निर्देशक सरोज साहू पूर्वानुमान कर सूचना मिली। परवर्ती खबर हिमाचल रे वर्षार तांडव बादल फटा वर्षारू स्थिति बेकाबू हिमाचल रे वर्षार तांडव बादल फटा वर्षारू स्थिति बेकाबू होइछि भूस्खलन कोठा भुशुड़वा सह अनेक लोकों मृत्यु है मौसुमी प्रकोप सहित लड़ाई करुछंती हिमाचल प्रदेशवासी मौसुमी वर्षारू एबे जाए 51 जनक मृत्यु होइतिबा जणा पड़िछि सबुठारू अधिक क्षतिग्रस्त होइछि सिमिला और मंडी 20 जन निखोज होइछंती विशेषकर पहाड़िया और माटी धसुଥିବା अंचल पर्यटक यात्रा न करने को परामर्श दिया सूचना मिली। परवर्ती खबर माइक्रोसॉफ्ट रे बड़ धरण छटई 9100 कर्मचारी हरैबे चाकरी अग्रणी टेक्नोलोजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ धरण छटई घोषणा कर प्राय 400 बा 9100 कर्मचारी को चाकरी विदा कर सियाटल टाइम्स रिपोर्ट अनुଯାୟୀ 2023 पर यह हूँ माइक्रोसॉफ्ट सबुठारु बड़ छटई बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर महाप्रभु बाहुड़ा प्रस्तुति आरंभ आज महाप्रभु बाहुड़ा प्रस्तुति आरंभ षष्ठी तिथि आज्ञाबल विजय पर शरदाबाली 3 रथ को दक्षिण मोड़ कर रथत्रय को श्री गुंडीचाघर सिंहद्वार सम्मुखर नाकचुण द्वार को अणाई प्रथम देवदलन पर तालध्वज और शेष नंदीघोष रथ को टण दक्षिण मोड़ पर बाहुड़ा पूर्व पुणी 3 रथर स्थिति जांच हो आसंता 5 तारिख शनिवार बाहुड़ा यात्रा गुंडीचाघर महाप्रभु श्रीमंदिर को बाहुड़े बोली सूचना मिली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମୁଛି ବୈତରଣୀ ବଢ଼ୁଛି ଶାଳନ୍ଦା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। 3 ଦିନ ହେଲା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ଏକର କ୍ଷେତରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା କମିଥିବାରୁ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରଡ଼ି ସମେତ ଆଖପାଖ ଓଲଗ, ସୁନ୍ଦରପୁର, ଦୋହରା, ମାଳଟପୁର, ମୁଆଁ, ଶୀତଳପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିଥିବା ବେଳେ ହ୍ରଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣିରେ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଥିବାରୁ ଧମରା ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରିଆ ରହିବା ଫଳରେ ବୈତରଣୀ ଓ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଆସୁଥିବା ବନ୍ୟା ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବେ ନିଷ୍କାସନ ହେଉନଥିବାରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଏସ୍କେପ୍ ଓ ନଈ ଜୋର ଦେଇ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ବନ୍ୟା ପାଣି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଖସିଲା ମାଟି ଅତଡ଼ା 3 ମୃତ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ରେଳପଥ ଜରଡି ନିକଟରେ ପାହାଡ଼ ଧସି ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଲାଇନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ରେଳ ଚଳାଚଳ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଜମାନଗଡ଼ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଡାଇଭରସନ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବାରୁ ଦଶମନ୍ତପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଛାକୁଣ୍ଡି ନିକଟସ୍ଥ ଦଳ ପାହାଡ଼ଠାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ହାସିନାଙ୍କୁ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର 3 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିମାଚଳରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ, 10ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, ଅନେକଙ୍କ ମିଳୁନି ପତ୍ତା। ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ତାଣ୍ଡବ ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଆଉ 2ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ମିଶାଇ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 10କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ବୁକିଂ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି କରିନେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 400 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ନାଁରେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେବା ପରେ ସତର୍କ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଟୁରିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲରେ ହୋଟେଲ ନାଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସହ ରିହାତି ଦେବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଲୋଭ ଦେଖାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ମୁତାବକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ। ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ହୋଟେଲର ଠିକଣା ଓ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, 30 ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ। ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଫଳରେ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 30 ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନଦୀକୂଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କୁମ୍ଭୀରଗଡ଼ି ଓ ଅରୁଆବର୍ତ୍ତୀରେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଶାଖା ନଦୀ କାଣି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। କାଣି ନଦୀର କଣ୍ଟାପଡ଼ାଠାରେ ବନ୍ଧ ମୁକୁଳା ଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଚାଷ ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗତ 5 ଦିନ ଧରି ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି। ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ସାଇବର ସେଲ୍ରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ସ ସପୋର୍ଟ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫେରି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ତାଙ୍କର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅନୁସରଣକାରୀ ଥିବାରୁ ଏହି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଆକାଉଣ୍ଟର ଅପବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଘେରରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଏବଂ ଜଳକା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରାପିଡ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଓଡ୍ରାଫ୍ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଘେରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛି। ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର 18ଟି ବ୍ଲକରୁ ଉଦ୍ଭିଦିତ 8,191ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ଦଳଚକଟା ଘଟଣା, ମୃତଙ୍କ ପରିବାରକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳଚକଟାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ଗ୍ରାମର ବାସନ୍ତୀ ସାହୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବାରବର୍ଗକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 8 ଦିନରେ 5 ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୋଦି। ଏହା ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଶ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 8 ଦିନରେ 5 ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଗତ 10 ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ହେବ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ମୋଦି ଘାନା, ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଟାବୋଗୋ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ନାମିବିୟାକୁ ଯିବେ। ଯାତ୍ରାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା 17ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5,800ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ଏହି 38 ଦିନିଆ ଯାତ୍ରା। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ପହଲଗାମ ଓ ବୋଲତାଲ ରୁଟ୍ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 3.5 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।